Good morning. Today, we will have an interactive session that is on completed topics. I am going to ask you a question and unmute you. Then you respond. Before going to that, up to now, we have seen 1, 2, 3. Still we have one topic pending. Even in the case of Unit 4, I explained to you binary trees, representation of binary trees using linked list and arrays, basic terminology and everything. So still we need to complete binary search trees, tree traversals, heap start, AVL trees. When you compare with Unit 1, Unit 2, Unit 3, these two units are somewhat less in number of questions. And even you have to concentrate more on these units. Should not neglect these units because these are very small units. Simple and easy units when compared with Unit 1, 2, 3. Unit 1, 2, 3. So that's why today we will have an interactive session that is on these completed topics. Okay. In the case of Unit 1, we started with the operations of data structures, and at the same time I have given some assignment questions also. What is a data structure? Discuss the classification and operations on data structures. And then I will ask you, anybody, can you tell me the definition of data structures? Can you please raise your hand? Anybody, can you tell me the definition of data structure? Make it fast. Raise your hand. We have a tab in the case of this. Raise your hand. Fast, please. 201. Raise your hand. What is the definition of a data structure? Emma, evariki telida? Evariki telida? 201. Tell me, what is a data structure? Two not one. A data structure is a mathematical representation of the data in a useful and simplified manner and most efficient manner. అది చెప్పడానికి ఎందుకమ్మా అంతసేపు వాళ్ళు రైస్ చేయొచ్చు కదా, ఎవరో ఒకరు హ్యాండ్ రైస్ చేయలేరా? ఓకే, 203. You tell me, explain the classification of data structures. 203. Explain the classification loudly. Homogeneous, heterogeneous, dynamic, static. So start with the first point, linear data structure. Linear data structure, non-linear data structure, homogeneous data structure, heterogeneous data structure, static data structure, dynamic data structure. Can you elaborate? Can you elaborate? What is meant by linear? What is non-linear? Linear Yes, data. Yes. A data items arranged linearly is known as a linear data structure. Okay. Only non-linear data items we arrange non-linear is known as a non-linear data structure. No. A data that is organized in a quite different manner rather than serial or a sequential manner is said to be non-linear data structure. Give me examples for that. Linear data structure arrays. Yes. Queues. Stacks. Okay. Next, 402. You tell me 402. You tell me
What is the difference between static and dynamic data structures? What is the difference between static and dynamic data structures? ఏమా స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటాం? ఎరే స్టాటిక్ అని చెప్పాం. Okay, next. Okay, I will do one thing. I am unmuting all. Anyone can respond, no problem at all. Yes, 221. Static means fixed size lo మనం arrange చేస్తాం sir. Yes. Elements or element sizes are very fixed, whereas element sizes may be grow or reduced in the case of dynamic. మనం C language లో memory allocations లో కూడా చెప్పుకున్నాం కదమ్మా, static and dynamic. Static is nothing but a fixed one. Dynamic is nothing but a continuously changing one. అందుకే కదా array అన్నాము అంటే ఇంటీజర్ a of 10 అన్నాము అంటే స్టాటిక్ గా మెమరీ ఎలొకేట్ అవుతుంది. అదే గనక మెలాక్, ఎలాక్, ఎలాక్ ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్ అనేటువంటిది డైనమిక్. Examples stacks, queues, Okay. arrays. Next. Dynamic means we may decrease or increase the size. Right. Unmuted. Examples. Next, wait. What is the difference between homogeneous, heterogeneous? Anybody can respond. ఎవరైనా మాట్లాడొచ్చు. అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చెప్పొచ్చమ్మా ఎవరైనా. Similar kind. Right, very good. 513 చెప్పమ్మా. Non-homogeneous means data types of different types. Okay, homogeneous means similar categories of data elements are stored, whereas in the case of non-homogeneous, dissimilar or different categories of data elements stored. Okay, good. Next, Nana. Anyone, can you tell me what are the operations on data structures? Create, చెప్పాలి, గట్టిగా మాట్లాడండమ్మా. create, destroy, Yes, selection, yes, updating, yes. searching, sorting, merging, splitting, inserting, deleting, traversing. Okay, we can have various operations on data structure: creation, destroy, insertion, deletion, splitting, merging, sorting, searching, and traversing. I will given to you many examples for that. చాలా examples కూడా నేను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, సి లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేసేటువంటి కొన్ని డేటా స్ట్రక్చర్స్ ను మనం చెప్పుకున్నాం. 203 చెప్పమ్మా. Stacks, queues, linked list, stacks, queues, linked list. trees and graphs. సెపరేట్ గా నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను నాన్న. స్టాక్స్, క్యూస్, లింక్డ్ లిస్ట్, అలానే ట్రీస్, గ్రాఫ్స్. అది ఫస్ట్ చాప్టర్ లోనే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ అమ్మా, వాట్ ఈస్ ADT? ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ADT? Abstract data types. Very good. Abstract data type. Okay. Any one of you tell me what is algorithm? Algorithm is a step-by-step process. Very good. Algorithm is a step-by-step process for solving a problem. Roll number 220. You tell me what are the characteristics of algorithm? Input, Input, output. It is not finiteness, finiteness.
చెప్పు. ఇన్పుట్ అసలు నోట్స్ రాస్తున్నారా? రాస్తున్నాం సార్. ఓపెన్ చేయి. అలా కాదమ్మా, చదవాలి కదా మీరు. అసలు నోట్స్ లో అసలు ఏదో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం. అందుకే ఇవాళ సెషన్ ఇలా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం కాదు. అలానే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే అసలు క్లాసెస్ కి ఒక క్లాస్ అటెండ్ అరండల్పేట ఉండాలి గుర్రం. అరండల్పేట నాకు తెలిసి ఒక క్లాస్ కూడా రాలా. రేపు ఆ అమ్మాయి అసైన్మెంట్ ఉండదు, అసైన్మెంట్ యాక్సెప్ట్, ఒక్క క్లాస్ కూడా రాకుండా వాళ్ళ ఏం అర్థం అవుతాయి రేపు? ఆ అమ్మాయి అసలే ఒక ముక్క రాదు. ఎట్లా అయితే ఒక్క క్లాస్ కూడా రాలా. సిఆర్ నంబర్ ఎంత? ఏమ్మా సిఆర్ నంబర్ ఎంత అమ్మాయిది? సార్ జనరల్ సిఎస్సి వాళ్ళకి తెలియాలి సార్. ఎవరు జనరల్ సిఎస్సి? వైష్ణవి. వైష్ణవి ఓకే. Okay, next. Anybody, can you tell me complexity types? How can you evaluate the complexities of an algorithm? 514. ఏమున్నాయమ్మా? టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. మీకున్న ప్రాబ్లం చెప్పనా? మీకు ఆన్సర్లు తెలుసు కానీ క్వశ్చన్ ఏంటో తెలియదు. రేపొద్దున మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన సెకండ్ సెమిస్టర్ కైనా ఇబ్బంది పడేది ఏంటి అంటే, మీకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీకు వచ్చు, ఆన్సర్ తెలుసు కానీ ఆ క్వశ్చన్ దేనికి ఆన్సర్ రాయాలో తెలియదు. ఇలాంటప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇబ్బంది పడతారు. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, చాలా ఇబ్బంది పడతారు. క్వశ్చన్ ఏంటో తెలియకుండా ఆన్సర్ చదువుకుని ఉపయోగం ఏముందమ్మా? తెలుసుకోవాలి కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న 231. What is meant by searching? Searching అంటే ఏంటన్నా? Searching is used to find the location. Searching is a method of finding a particular element in the list of elements, not location. Or data items. చేసేటప్పుడు మనం లొకేషన్ కూడా తీసుకుంటాం. Can you tell me different categories of searching techniques? మనం చదివిన సెర్చింగ్ టెక్నిక్స్ ఏంటో చెప్పగలుగుతావా కొన్ని? మన సిలబస్ లో ఏం సెర్చింగ్లు ఉన్నాయమ్మా? ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏ సెర్చింగ్ అంటారు? అలానే ఒక లిస్ట్ ని 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఏమంటారు? ఏం చదువుతారమ్మా మీరు? 203. Linear search, binary search, Fibonacci search. Yes, linear search, binary search and Fibonacci search. అది కాదమ్మా, మీరు ఏం చేస్తారు? క్లాసులు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం తప్ప, మీరు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ లో అయితే మీ దగ్గర అడగొచ్చు, క్వశ్చన్లు అడుగుతాను చెప్తాం. ఇప్పుడు ఇలా కుదరకపోతే ఎట్లా అమ్మా? మీరు ఏం చదువుతున్నారు ఇంకా? లీనియర్ సెర్చ్, బైనరీ సెర్చ్ అండ్ ఫెబనకీ సెర్చ్. 215 నువ్వు చెప్పమ్మా. వాట్ ఈజ్ లీనియర్ సెర్చ్ ఆర్ సీక్వెన్షియల్ సెర్చ్? ఏ సెర్చింగ్ టెక్నిక్ అయితే it is going to search each and every element in a serial fashion, sequential fashion, linear fashion, that is called as a linear search. And evantarama linear search antaru. Linear search. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సెర్చింగ్ టెక్నిక్, కొంతమంది కెమెరాలు ఆన్ చేయలేదమ్మా, వాళ్ళు డిలీట్ ఆప్షన్ పెట్టానన్న 530, 422,
అండ్ 222 జ్యోతి అట, ఆవిడ పేర్లు వద్దమ్మా, మీ రోల్ నంబర్స్ పెట్టుకోండి అన్న. వీళ్ళు పెద్ద లార్డ్ రిప్పన్లు అన్నమాట. వీళ్ళ ముగ్గురికి ఆప్షన్ పెట్టిన 222 తర్వాత జ్యోతి, వీళ్ళందరికీ ఆప్షన్ పెట్టేసాయి. 229 మీ కెమెరా లేదమ్మా, 229 కూడా ఆప్షన్ అన్నాను. 229 రైట్. ఎనీవే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బైనరీ సర్చింగ్? ఎవరు చెప్తారు నాన్న? బైనరీ సెర్చ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, ప్రొసీజర్ చెప్పగలుగుతారా? ఎవరైనా పర్లేదు, జస్ట్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్ అవుట్. ఎవరైనా పర్లేదు. బైనరీ సెర్చ్. Dividing the list into two parts, sir. Very good. Dividing the list into two parts. How? By calculating the mid value. Okay. Just we are going to take up the 2 pointers. One is low, second one is high. Let us begin and end. Then compute what? Mid value. Cheppam next. Array element a of mid. Ante mid element is going to be compared with the search element. ఆ ఎలిమెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా చెక్ చేసుకుంటాం. ఒక కండిషన్ ఏమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్ళిపోతాం, ఇంకొక కండిషన్ ఏమో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి. చెప్పిన 234 వాట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ ఏ బైనరీ సెర్చ్? ఏం బైనరీ సెర్చ్ ఉండాల్సినటువంటి ప్రీ రిక్విసైట్ ఏంటి? మీరు ఇచ్చేటువంటి లిస్ట్ ఎలా ఉండాలి? ప్రీ రిక్విసైట్ అంటే ఏంటంటే ముందు కావాల్సిన ఇదేంటి? Ascending order. Okay, compulsoryగా వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ ఈస్ యు ఆర్ సప్లయింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ సార్టెడ్ ఆర్డర్. లీనియర్ సెర్చ్ కి సార్టెడ్ ఆర్డర్ లో ఉండాలమ్మా? No, sir. అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఆచర్ల నువ్వు చెప్పినా వాట్ ఈస్ ఫెబనకీ సెర్చ్? అసలు ఫెబనకీ సిరీస్ అంటే ఏంటి? First 0, a is equal to 0, b is equal to 1, c is equal to a plus b, 0 plus 1 is 1. Fibonacci series cheppu. 221. Fibonacci series amma. Medical. 0, 1, Yes. 1, 2, 3, 5, 8, 12. 8 plus 5 enta? 13. 13. Yes. 13 plus 8. 21. 21 plus 13. 34. Yes. 34 plus 13. Okay, enough. So ఫెబనకీ సెర్చ్ లో మనం చేసిన ప్రొసీజర్ ఏంటి? రోల్ నెంబర్ 34 చెప్పమ్మా. 234 ఫెబనకీ సెర్చ్. ఓపెన్ చేయ బుక్. Mid value calculate చేస్తాం, sir. ఓకే, ఓపెన్ చేయ బుక్, ఓపెన్ చేయి. ఏమి చదవట్లేదు తల్లి, ఏమి చదవట్లేదమ్మా ఎవరు కూడా. ఏమి చదవకుండా ఎలా వస్తాయమ్మా మాటలు? ఎలా వస్తాయి? ఎలా పాస్ Fibonacci search material ఇవ్వలేదు, సార్. ఏమ్మా ఫెబనకీ? Fibonacci search. అవును, రెగ్యులర్ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటావుగా. సరే, నేను ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్ ఇప్పటిదాకా ఉన్నవి నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ తో పాటుగా ఎడిషనల్ మెటీరియల్ కూడా పంపిస్తానమ్మా ప్రజెంటేషన్. అది కూడా హోల్డ్ చేసుకోండి ఇవాళ ఈవినింగ్. ఓకేనా? ఒక్కసారి ఎవరైనా నాకు చిన్న మెసేజ్ పెట్టండి. ఈవినింగ్ ఐ విల్ సెండ్ యూ 6 కి అట్లా మెసేజ్ పెట్టండి నాన్న. ఐ విల్ సెండ్ యూ ఆల్ ద పీపీటీస్ ప్రజెంటేషన్స్ మొత్తం కూడా ఒక్కసారి పంపిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ నాకు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. నేను సార్టింగ్ చేయాలి అంటే చూడమ్మా, ఈ మొత్తం కూడా అంతే. బబుల్ సార్ట్,
సార్టింగ్ అంటే ఏం చెప్పాం? అరేంజింగ్ ద డేటా ఎయిదర్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. 402, just tell me the names of sorting algorithms in your syllabus. Internal sorting, Okay, external internal sorting, sorting, external sorting. Okay, examples చెప్పు. సార్టింగ్ algorithms మనం ఏం చదువుకున్నాం? bubble sort, Bubble sort, insertion, insertion sort, selection, radix, selection sort, radix sort. నిన్నేం Exit. చెప్పుకున్నావు? matrix, క్విక్ సార్ట్, sort, అంతకు ముందు మెర్జ్ సార్ట్. edge sort. మీరు సిలబస్ అసలు వాట్ ఆర్ ది టాపిక్స్ అనేది తెలుసుకోండి. ఆ తర్వాత మాత్రమే మీరు ప్రిపరేషన్ చేద్దురు కానీ. సెర్చింగ్ టెక్నిక్స్ లో 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ సెర్చింగ్స్ ఉన్నాయి. బైనరీ సెర్చ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ లీనియర్ సెర్చ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫెబనకీ సెర్చ్. సార్టింగ్ టెక్నిక్ లో చాలా కేటగిరీస్ ఆఫ్ సార్టింగ్స్ ఉన్నాయి మన సిలబస్. బబుల్ సార్టింగ్, ఇన్సర్షన్ సార్టింగ్, సెలెక్షన్ సార్టింగ్, మెర్జ్ సార్టింగ్, క్విక్ సార్టింగ్, రాడిక్స్ సార్టింగ్. ప్రతి సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ కి మీకు ఏం కావాలి? మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది కామన్ గానే ఉంటుంది. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కామన్, ఫంక్షన్ మాత్రమే డిఫర్ అవుతుంది. అలానే ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ టు యూ అల్గరిథమ్స్. అల్గరిథం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి. ఎప్పుడైతే మీరు అల్గరిథం పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటారో, అల్గరిథం వచ్చినప్పుడు మీకు ప్రోగ్రామ్ రాయడం చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది. అలా ఈజీ అవుతుంది అంతే. ఓకేనమ్మా? టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, వర్స్ట్ కేస్ అని, బెస్ట్ కేస్ అని, యావరేజ్ కేస్ అని, బిగ్ ఓ నొటేషన్, బిగ్ థీటా నొటేషన్, బిగ్ ఒమేగా నొటేషన్ అనేటువంటి పార్ట్స్ మొత్తం కూడా యూనిట్ 1 లో డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, ఎవరైనా లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటో చెప్తారా అమ్మా? అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి. లింక్డ్ లిస్ట్, ఎనీబడి? త్వరగా, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. Linked list is a very flexible dynamic data structure in which elements from a sequential list. Very good. What is the node structure in a linked list? Nodes. ఏముంటాయి నోడ్ లో? నార్మల్ గా వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్? Single linked list, వెరీ double గుడ్, linked list, circular Very- linked list. వెరీ గుడ్. సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్, డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ అండ్ సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్. సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఒకటి ఉంది, డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఇంకొకటి ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకా అమ్మా, సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో నోడ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో నోడ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? అలానే సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో ఉన్న నోడ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఎవరైనా డిఫరెన్షియేట్ చేయగలుగుతారా? ఎవరైనా పర్లేదు. అన్మ్యూట్ అండ్ స్పీక్ అవుట్. సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ లో నోడ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? In a single linked list, ఎస్, data part and pointer to the next field. okay. Single linked list contains a node structure that includes first part is data part, second part is pointed to the next field. Next. In double linked list, first node pointing to the previous node. First In the part case is of double linked list, a node structure consists of 3 parts. The first part is, it is a pointer for a previous pointer which point to the previous node data field, and the next pointer which points to the next node. Okay, Namma? Circular linked list lo first part contains data is a part. circular linked list is restricted to only single linked list, or it may be applicable for both? Both. Very good. You can apply circular linked list for both single linked list and double linked list. Next.
In a circular linked list, first part contains data part and the second part contains pointer to the next node. Okay, the last element, what is the condition here? The last node, next address will be pointed to the First node. first node. There is no null values allowed in the case of circular Okay. link. Any one of you, can you tell me some applications of linked list? ఎవరైనా కొంతమంది కొన్ని అప్లికేషన్స్ చెప్పగలుగుతారా నాన్న? త్వరగా. queues, graphs, ఎస్, గ్రాఫ్స్ లో వాడతారు. used to insert elements at beginning and at end of the list. ఓకే, There is no need to know the size in advance. ఓకే, రైట్. ఆ తర్వాత స్పార్స్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పాము, పాలినామియల్ ఈక్వేషన్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తాము అని చెప్పాము. ఎనీబడి కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద స్పార్స్ మ్యాట్రిక్స్? A matrix with ఎస్, a matrix with zero elements more than non-zero నాన్న elements. కొంచెం నీ వాయిస్ బాగా స్లోగా ఉంది, కొంచెం గట్టిగా చెప్పడానికి ట్రై చేయి. A matrix with number of zero elements more than non-zero elements is called as a Yes, sparse a matrix. matrix that is formed by using maximum number of zero elements than non-zero elements. Non-zero elements తో కంపేర్ చేస్తే జీరో ఎలిమెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్పార్స్ మ్యాట్రిక్స్. అందుకోసం దాన్ని కూడా రిప్రజెంట్ చేసాం ఎలా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్స్? గుర్తున్నాయమ్మా? 2x³ + 3x + 1. దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో చెప్పాను. పాలినామియల్ ఎడిషన్ ఎలా చేయాలి, పాలినామియల్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయాలో మీకు గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా అలానే లింక్ లిస్ట్ లో జరిగేటువంటి ఆపరేషన్స్ చెప్పానమ్మా. ఇన్సర్షన్. ఎనీబడి టెల్ మీ హౌ టు ఇన్సర్ట్ an element onto the linked list? ఇన్సర్షన్ ఎలా చేస్తారమ్మా లింక్ లిస్ట్ లో? In 4 cases. చెప్పమ్మా. Insertion at the beginning, Very insertion good. at the end, Yes, insertion before the node, yes, before a given node, after Very a given node. very good. Insert at begin, insert at end, insert at particular element. అక్కడ మనం రెండు రకాల కండిషన్స్ చెప్పొచ్చు. ఒకటి బిఫోర్ an element, ఆఫ్టర్ an element. నెక్స్ట్ నాన్న, నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మనం సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్, రివర్స్ ఆఫ్ ఏ లింక్డ్ లిస్ట్, ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ యూనిట్ లో మనం చదువుకున్నవి. వాట్ ఈస్ వన్ బై ఏ క్యూ? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? క్యూ అంటే ఏంటి? Queues is a linear Queues. data structure, క్యూ ఇస్ ఎ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్. ordered collection of elements ఎస్, in which insertions done at one location and deletions are done at one location. okay. What kind of approach it follows? A queue First is a in, linear data structure that follows FIFO. What is FIFO? First in, first First out, out. up. Okay, namma. 422 nu cheppinana. What are different types of queues? 221. 221. 4221. What are different types of queues? Karampudi. Sir. Queues lo types ఏంటి నాన్న? Sir, can I? Yes, tell amma, cheppamma. Just tell me. Circular queue, Very good. Circular queue, DQ, double-ended DQ, queue, priority queue, priority multiple queue, Multiple queue. queues. queue. మరలా ఇంకోసారి చెప్పు. Circular queue, Circular queue, DQ, double-ended queue, DQ, double-ended queue. priority queue, multiple Yes. queue. ప్రాపర్టీ కాదు నాన్న, ప్రయారిటీ. ఓకే, ప్రాపర్టీ కాదు నాన్న. నీ సౌండ్ తగ్గించి అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చూసుకో. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మా
జనరల్ గా క్యూస్ లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ చెప్పుకున్నాం. క్యూస్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై యూజింగ్ ఎరేస్ as well as linked list. 2 ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం. ల్యాబ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటాయి అవి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటిది 203. వాట్ ఈస్ meant by a stack and explain the stack operation. Stack is a data structure. It is a depend on last and first out data structure. Okay, Very what good. it means, what is last in first out? Last and first out means last లో insert చేసేది first byte వస్తుంది. Whatever the element inserted first will be retrieved last, and the element that is inserted at last will be retrieved first. Okay, next. What are the operations on stack? Push, paste, Yes. display. Push is nothing but inserting Insert an an element element. onto the stack. Pop, Pop ante pop is nothing but delete an element. deleting an element from the stack. Okay, next Peak. Nana. ఆ తర్వాత టాప్ వాల్యూని చెప్పాలి అంటే ఓకే పీక్ అనేటువంటి ఇంకొక ఎలిమెంట్ తో చెప్తాము. పీక్ అంటే టాప్ ఎలిమెంట్ ఏంటో చెప్పడానికి. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఆర్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్యూస్? ఎనీబడి కొన్ని అప్లికేషన్స్ చెప్పగలుగుతారమ్మా త్వరగా? ఎవరైనా పర్లేదు. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్యూస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వాడుతుంది అనుకున్నాం. ఫోన్ చేసినప్పుడు కూడా కాల్ సెంటర్ అనేవాడు కాల్ సెంటర్ లో కూడా మీరు మాట్లాడాలి అనుకొని ఫోన్ చేస్తే యు ఆర్ అండర్ క్యూ అంటారు. రిజర్వేషన్ కౌంటర్స్ లో క్యూస్ ఉంటాయి. ఎస్ చెప్పండి అమ్మా. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఎస్ వెయిటింగ్ లిస్ట్, ఎస్, ఎగ్జిక్యూట్ ఆపరేషన్స్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, ఇవి మనం ఇచ్చినటువంటి కంప్లీట్ చేసుకునేటువంటి టాపిక్స్. అలానే చూసారా అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ చూడండి. డేటా స్ట్రక్చర్స్, క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ డేటా స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ meant by searching and discuss binary search with an example. అంటే అల్గారిథం కూడా రాయాలి. వాట్ ఈస్ meant by sorting, mention different types. అంటే పేర్లు చెప్పండి నా ఉద్దేశం, అన్ని డీటెయిల్స్ రాయమని కాదమ్మా. ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఏంటో చెప్పి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ సార్టింగ్ అయితే ఒకటి. అలానే మీ సిలబస్ లో కూడా ఇచ్చాము. మీ సిలబస్ లో కూడా చూడండి ఈ పేర్లు రాయాలి అంతే. సార్టింగ్, ఇన్సర్షన్ సార్ట్, సెలెక్షన్ సార్ట్. ఎక్స్చేంజ్ సార్టింగ్ లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. బబుల్ సార్ట్, పిక్ సార్ట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సార్ట్, క్వాడ్రాటిక్ సార్ట్, మెర్జింగ్ సార్ట్ అనేటువంటిది ఎగ్జాంపుల్స్ గా మనం చెప్తాము. ఆ పేర్లు ఏంటో చెప్పి ఆ తర్వాత మెర్జ్ సార్ట్ అనేటువంటిది విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. చూసారు కదా, లిస్ట్ తీసుకొని డివైడ్ అండ్ కాంకర్, కంబైన్ అనేటువంటి స్టెప్స్ యూజ్ చేసుకొని చేసి అల్గరిథం కంపల్సరిగా రాయండి. అల్గరిథం రాలేదనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయమంటారంటే, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బెటర్ యు గో ఫర్ ఫంక్షన్. ఆల్రెడీ మీకు ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్షన్ వచ్చు అనుకోండమ్మా, ఆ ఫంక్షన్ రాసేయండి. అంటే వాయిడ్ మెయిన్ అలా కాకుండా ఓన్లీ ఆ ఫంక్షన్ వరకు మెర్జ్ సార్ట్ అని చెప్పి బ్రాకెట్ లో ఇంటీజర్ అవి లేకుండా జస్ట్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ అమ్మా, లింక్డ్ లిస్ట్. మెన్షన్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్డ్ లిస్ట్ అన్నా. ఇందులో ఏం చేయాలమ్మా, లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటో రాసి, సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పి, నోడ్ స్ట్రక్చరు, డయాగ్రామ్. అలానే డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్, నోడ్ స్ట్రక్చరు, డయాగ్రామ్. అలానే సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్, డయాగ్రామ్ అండ్ నోడ్ స్ట్రక్చర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్, విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్. What is a single linked list? Discuss the basic operations on single linked list. General గా create, insert. అంటే ఇన్సర్ట్ అన్ని రాయలేరు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అల్గరిథం మెన్షన్ చేయండి. డిస్కస్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ లింక్డ్ లిస్ట్. స్పార్స్ మ్యాట్రిక్స్, పాలినామియల్ ఎడిషన్, పాలినామియల్ మల్టిప్లికేషన్ మొత్తం రాయాలి. యూనిట్ 3 లో హాఫ్ పార్ట్ వరకు what is meant by a queue,
explain in detail about how to represent the queue. ఒకటి, what is a circular queue? Explain with an example. What is a stack? Implement the stack using arrays. Program రాయాలి. ఎప్పుడైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నారు అంటే కంపల్సరిగా ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి మెర్జ్ సార్ట్ అనే దానికి సంబంధించి నేను ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను. అందరూ మెర్జ్ సార్ట్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. అందరూ మెర్జ్ సార్ట్ ఓపెన్ చేయండి. మెర్జ్ సార్ట్. నేను కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్తాను. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని సార్ట్ చేయండి అమ్మా. మెర్జ్ సార్ట్ ఆల్రెడీ మీరు చేసిన దగ్గరే చేయండి అన్న. ఆల్రెడీ మీరు ఎక్కడైతే చేశారో అక్కడే చేయండి, ఇబ్బంది లేదు. లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ రాసుకోండి అమ్మా. కన్సిడర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. మెర్జ్ సార్ట్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని నోట్ చేసుకోండి. 752 ప్రొసీజర్ కూడా అంటే 752 416 752 416 30 752 416 30. ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. త్వరగా ఇంకొక 5 minutes మీరు ప్రొసీజర్ నేను అడుగుతాను. ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ని మీరు నాకు అక్కడ రాసినటువంటి నోట్స్ నాకు చూపించాలి మీ మొబైల్ తో. బ్యాక్ కెమెరా ఆన్ చేసుకొని, ఫ్రంట్ కెమెరా కాకుండా రేర్ కెమెరా ఆన్ చేసి నాకు చూపించండి. త్వరగా చేసేయండి. ఆల్రెడీ పాత మెర్జ్ సార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూడండి అమ్మ. ఒక్కసారి డౌట్ ఉంటే, ఇట్ ఫాలోస్ ఏ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ మెథడ్. డివైడ్, కాంకర్ అండ్ మెర్జ్ మెథడ్. Divide, conquer and merge method. Make it fast. మైండ్ లో మెర్జ్ సార్ట్ అనే వెంటనే మైండ్ లోకి రావాల్సింది డివైడ్, కాంకర్ అని రావాలి. డివైడ్ అండ్ కాంకర్ లో ఏం జరుగుతుందో చూడండి. లిస్ట్ ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయండి. రికర్సివ్ గా అప్లై చేయాలి. మీ నోట్స్ లో ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం చెప్పాను. ఆ ప్రాబ్లం ని మోడల్ గా తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు చదవాలి, చదవడం లేదు. కొంతమంది చదువుతున్నారు కానీ వాళ్ళకి ఆన్సర్ తెలుసు కానీ క్వశ్చన్ ఏంటో తెలియదు. ఆన్సర్ తెలుసు, క్వశ్చన్ ఏంటో తెలియదు. కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. 220 మీ కెమెరా లేదమ్మా. 516 ఆప్షన్ రాసేసుకోమ్మా. 516 ఆప్షన్ అమ్మా. 516 ఆప్షన్ రాసేసుకో. సార్ కెమెరా ఆన్ చేసే ఉంది సార్. 517 510 523 ఆప్షన్ రాయమ్మా. 405 సార్ కెమెరా ఆన్ చేసింది సార్. 516. నెక్స్ట్ 528 405. మీరు ఒక్కసారి ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేశారు అంటే అది తీసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. చాలా సార్లు చెప్పా, ఇంకా నాకు చెప్పడానికి మీకేం ఉండదు. 405 అండ్ 528 ఆప్షన్ రాయనన్నా. నోట్ చేస్తున్నావా? 528 ఆప్షన్ ట్రై ముందు ఇమీడియట్ గా డిలీట్ చేస్తున్నా. రాసింది సార్. త్వరగా చేయాలమ్మా. ప్రాబ్లం నారా కోడూరు చేస్తున్నావమ్మా? ఎస్ సార్. మీరు కెమెరా ఆన్ చేసి ఉంటే నాకు ఆస్క్ టు స్టార్ట్ కెమెరా అనే ఆప్షన్ రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు కెమెరా ఆన్ చేసి ఉంటే స్టాప్ వీడియో అనే ఆప్షన్ వస్తుంది.
త్వరగా. అలానే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారి అన్ని సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి. ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం తీసుకొని బబుల్ సార్ట్ ప్రొసీజర్, ఇన్సర్షన్ సార్ట్, సెలెక్షన్ సార్ట్, మెర్జ్ సార్ట్, క్విక్ సార్ట్, రాడిక్ సార్ట్ అన్నిటికీ ప్రాబ్లం. ప్రొసీజర్ నేర్చుకోండి, ప్రాబ్లం చేయండి ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ లో అల్గరిథం నేర్చుకోండి, దాన్ని ట్రేసింగ్ చేయండి. ఆ అల్గరిథం ని ప్రోగ్రామ్ లోకి కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి. అలానే మన గ్రూప్ లోనే మీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉందమ్మా, రీమా తెరేజా అనేటువంటిది మీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ టెక్స్ట్ బుక్. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ను కూడా మన గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాను, అది కొంచెం చూసుకోండి, ఈ కాపీ. ఇంకా బైనరీ సెర్చ్ కు ఒక ఎగ్జాంపుల్, లీనియర్ సెర్చ్ కు ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఫెబనకీ సెర్చ్ కు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ, ప్రొసీజర్ ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకోవడం ఈజీ అమ్మా. అది వస్తే అల్గరిథం ని మనం ట్రేస్ చేసుకొని కొంచెం మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, 221 4221 నాన్న డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పటిదాకా కంప్లీట్ అయినటువంటి టాపిక్స్ లో నుంచి? మీ వైపు నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. కారంపూడి. No, sir. రేపల్లె 201. No, sir. ఎస్, త్వరగా 34. No, sir. అమ్మా ఇంకెక్కడైనా ఒకసారి ఆ మెటీరియల్ పంపిస్తానులేనన్నా, పెండింగ్ ఒక టాపిక్ ఉందన్నావు కదా, అది పంపించేస్తాను ఈవినింగ్. ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టినా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇంకా ఎవరికైనా అలానే సిఆర్, ఇద్దరు సిఆర్లు ఒక్కసారి రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సిఆర్లు నలుగురు రెస్పాండ్ అవ్వండి, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సిఆర్ ఇంకా ఇంకా ఉండాలి కదా. ఒకళ్ళు రాలేదనుకుంటా సార్. ఓకే అమ్మా, ఒకటి నాకేం కావాలి అంటే ఎవరైతే ఇంతవరకు ఒకసారి చెప్పండి, ఒక క్లాస్ కూడా అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరమ్మా? ఒకటి మొన్న లేదా రెండు చెప్పాను మూడు. కదా సార్. ఇంకెవరున్నారు? ఇంకా లిస్ట్ 220 నువ్వు చెప్పు. 4-5 క్లాసులు, 42 క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయినాయి అమ్మాయి వాళ్ళతో, 42 సెషన్స్. 5 నుంచి 5 క్లాసెస్ ఆర్ లెస్ దాన్ 10 క్లాసెస్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళ లిస్ట్ నాకు కావాలి. ఆ లిస్ట్ వాళ్ళందరికీ ఫోన్ చేసి ఒక్కసారి, అంటే మన వైపు నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కదా, బాధ్యత ఉంది. మీరు అసైన్మెంట్ మీరు రాసినా యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రేపు ఎగ్జామ్ లో మిడ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ కూడా వాల్యూ చెయ్యను, ఎందుకంటే క్లాసెస్ రాకుండా ఏం చదువుతారు? మినిమం అటెండెన్స్ లేకపోతే వాళ్ళు డిటైన్ అయిపోతారు. ఇంతకు ముందులా లేదు సిచ్యువేషన్, ఈసారి అసలు చాలా సీరియస్ గా ఉంటుంది. మీకు చెప్పాల్సిన మొదటి నుంచి నేను చెప్పాను అందరికీ. నేను చెప్పాల్సింది మొదటి నుంచి, నాన్న టైం కాలేజీకి రండి లేకపోతే క్లాసుకి రండి, చెప్పేటువంటి టాపిక్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పాం. 60 మెంబర్స్ కరెక్ట్ గానే ఉన్నారు, ఒక 10-15 మంది డెఫినెట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉన్నారు. నాకు వాళ్ళ లిస్ట్ రేపు కావాలి, రేపు లిస్ట్. అలానే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి, వాళ్ళకి కాల్ చేయండి వాళ్ళ వైపు నుంచి. అలానే అరండల్పేట ఒక అమ్మాయి అసలు ఒక్క క్లాసుకి కూడా రాలేదు, అలా 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుంటాను నేను అనుకోవటం, 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, వాళ్ళకి ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేసి కంపల్సరీ రేపు క్లాస్కి వచ్చేయాలి. దాని తర్వాత రేపు లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇస్తాము ఏదైనా అడిషనల్ ఇంపోజిషన్ ఇచ్చి అసైన్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి. రేపు కూడా లేకపోతే ఆ తర్వాత మనం. ఓకేనమ్మా? ఓకే సార్. ఇంకా మీ వైపు నుంచి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. మీ వైపు నుంచే క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చు, ఏ టాపిక్ లో అయినా ఎక్కడైనా. ఇంకేదైనా అడిషనల్ గా ఇంకొకసారి రివైజ్ చేయాలన్నా చెప్పండి, చెప్తాను. 402. No, sir. ఏ వాళ్ళ ఆన్సర్లు చెప్పడానికి అంతసేపు ఆలోచిస్తున్నావు? ఏం చదవట్లేదా? ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేస్తావు అమ్మాయి చదవకుండా? చదువుతున్నాను సార్. చదివితే ఆన్సర్లు ఎందుకు చెప్పవు? డౌట్ఫుల్ గా చెప్తుంటావు. ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయి, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఓకే ఓకే సరే అమ్మా, ఇది ఇవాళ. అందుకే అసలు మీరు అసలు ఎంతవరకు చదువుతున్నారు, ఏం గుర్తున్నాయి, చూసారుగా ప్రాబ్లం ఏంటో. ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి,
మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా సరే ఏం క్వశ్చన్ అడిగారో తెలియట్లా, రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారు? అమ్మా ఆపరేషన్స్ అండ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, ఇన్సర్షను డిలీషను స్ప్లిట్టింగ్ అంటే అప్పుడు చెప్తున్నారు ఆన్సర్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకే, విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.